Now we have come to an important aspect of this message, evening service. Brother Noel Paramanas garu is going to share the word of God with us now. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు. What a great day to be in the presence of the Lord. మరి ఈ రోజు మీతో కూడా ఉండడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ వందనాలు. I believe that God has amazing things to do in our lives. మరి దేవుడు ఎన్నో గొప్ప విషయాలు మన కొరకు దాచి ఉంచాడు. All the people who are watching live, we welcome you. ఎంతమంది అయితే లైవ్ వీక్షిస్తున్నారో వారందరికీ స్వాగతం. I request you to share this live link to your friends and your relatives so that they can hear the word and be blessed. మరి మీ బంధుమిత్రులందరికీ సహోదరులందరికీ లైవ్ ని గురించి పరిచయం చేయండి. మరి వారందరూ కూడా దీవించబడాలి. Something amazing is going to happen today. మరి ఈ రోజు దేవుడు ఏదో అద్భుత కార్యం జరిగించబోతున్నాడు. Today I am going to speak about healing. మరి ఈ రోజు స్వస్థత గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. I believe the Lord is going to heal people. మరి ఈ రోజు అనేకులు స్వస్థపడబోతున్నారు. And healing is going to be manifested in your lives. మరి ఈ రోజు స్వస్థత నీ జీవితంలో ప్రత్యక్షం అవబోతుంది. I am not confident about myself. అయితే నా మీద నాకు ఆ నమ్మకం కాదు గాని The one who has sent me today has told you that healing is coming. నన్ను పంపిన దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచబోతున్నాడు. Money is coming. ఓ ధనం రాబోతుంది. And you will see మీరు చూడబోతున్నారు the works of the Lord. దేవుడి మహిమను చూడబోతున్నారు. And you will testify. మరి సాక్ష్యం చెప్పబోతున్నారు. As we have just now seen, Brother Vinod Dinakar has gotten a beautiful job today. ఇప్పుడే చూసాం కదా వినోద్ దినకరాయ్ గారు సాక్ష్యం చెప్పడం, అతనికి గొప్ప ఉద్యోగము అనుగ్రహించబడ్డది. He is a 70-year-old man. అతడికి 70 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. He has been retired from last 3 years. 3 సంవత్సరాల క్రితమే అతడు రిటైర్మెంట్ అయిపోయాడు. Can anyone imagine a 70-year-old become a CEO and MD of a corporate bank? మీరు ఎవరైనా ఊహించగలరా 70 సంవత్సరాల వ్యక్తి ఒక కంపెనీకి CEO అవ్వడము? Can you imagine? మీరు ఊహించగలరా? If you tell anybody, they will just say, how can it be possible? ఇది ఎవరికైనా చెప్తే 70 సంవత్సరాల్లో ఇది సాధ్యమా? 70 is the age to just sit at home and sleep and just relax. 70 సంవత్సరాల్లో ఇంట్లో గడపాలి, ఇంట్లో పడుకొని ఉండాలి కదా, ఇవన్నీ చేయడం ఏంటి? But the God that we serve does miracles. మరి దేవుడు తన జీవితంలో అద్భుతాలు చేశాడు. The God hasn't stopped doing miracles. దేవుడు అద్భుతాలు చేయడం మానేయలేదు. God is going to do great miracles in your life. ఇప్పుడు దేవుడు నీ లైఫ్ లో కూడా అద్భుతాలు జరిగించబోతున్నాడు. If you believe, then shout hallelujah. నమ్మినట్లయితే సే హల్లెలూయా. Amen. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we look to you, Lord. ప్రభువా యేసు నామమును బట్టి నీ సన్నిధికి వస్తున్నాము. As the word is being preached today, Lord, ప్రభువా వాక్యం ప్రకటించబడుతుండగా let there be manifestation of your presence in their life, Lord. నీ యొక్క మహిమ వారి జీవితంలో ప్రత్యక్షమవును గాక. Let them enjoy good health, prosperity, Lord. ప్రభువా వారి జీవితంలో ఆరోగ్యము మరి ఆశీర్వాదము కలుగును గాక. Every depression be removed in the name of Jesus. నాయనా ప్రతి మానసిక ఒత్తిడి తొలగిపోవును గాక. And I especially pray that healing happens now in the name of Jesus. నాయనా స్వస్థత ఇప్పుడే మొదలవును గాక. In Jesus mighty name we pray. ఓ యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. And we say amen. ఆమేన్. Let's go to John chapter 3, 3rd John chapter 1 verse 2. 3వ యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుదాం. Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health even as thy soul prospereth. ప్రియుడా, నీవు నీ ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న కొలది అన్ని విషయములలో వర్ధిల్లుతూ సుఖముగా సౌఖ్యముగా నుండుము. It says beloved. అక్కడ ప్రియుడా అని రాయబడి ఉంది. Let us all say, I am God's beloved. అందరం చెప్దాము, నేను దేవుడి ప్రియుడిని అని. I am God's beloved. నేను దేవుడి ప్రియుడిని. Hallelujah. హల్లెలూయా. And people just keep asking me, what is God's will for my life? What is my purpose? What should I do? What is God's will for me? In terms of all these viruses coming, sicknesses coming, everything is coming at me. What is God's will for my life? కొంతమంది దేవుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, దేవుడి చిత్తం నా పట్ల ఏంటి, ఎందుకు ఈ అనారోగ్యం వస్తూ ఉంది, మరి ఇది సరి అయిందేనా అని అనాలోచితంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. The answer is very simple. The God's word is God's will for you. చూడండి, దేవుని చిత్తం అంటే దేవుడి వాక్యమే.
And whatever it is written, you shall have that. చూడండి, వాక్యములో ఏదైతే రాయబడి ఉందో అవన్నీ కూడా నువ్వు పొందుకోవచ్చు. And we as human beings, we are made of 4 characteristics. చూడండి, మనము మానవులముగా 4 భాగాలుగా ఉన్నామండి. 3, spirit, soul and body. చూడండి, 3 భాగాలుగా ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరము. Hallelujah. When you accept Jesus, చూడండి, it is your యేసును మనం spirit who is under the image of Jesus comes and dwells in your spirit. చూడండి, మనము యేసును అంగీకరించగానే ప్రభువు ఆత్మ వచ్చి మన ఆత్మలో నివసిస్తూ ఉంటుంది. God comes to dwell in your spirit. దేవుడు ఆత్మ ద్వారా మన ఆత్మలో నివసిస్తూ ఉంటాడు. And your spirit becomes one with the Holy Spirit. మన ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కూడా ఒక్కటవ్వాలి అన్నది దేవుడి ఉద్దేశం. Hallelujah. The day you are saved, మనము రక్షించబడ్డ దినమున, the word saved is called sozo in Greek. చూడండి, గ్రీకు భాషలో సోజో అని రాయబడి ఉంది. You know what is sozo? సోజో, SOZO అంటే మీకు తెలుసా? It means that your sins are forgiven, you are being blessed and being protected. చూడండి, సోజో అంటే సంపూర్ణము అని, అంటే నీ ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరంలో పాపక్షమాపణ, మరి రోగము, స్వస్థత, అన్ని విధాలకు కూడా సంపూర్ణత పొందుకోవడం. Your sins are forgiven. చూడండి, నీ ప్రాణములో పాపక్షమాపణ పొందుకోవడము, your sicknesses are healed, శరీరములో రోగానికి స్వస్థత పొందుకోవడము, your curses have been broken, చూడండి, ఆ యొక్క శాపము నుండి విమోచించబడ్డాము, and you are being blessed, మరి అన్ని విధాలుగా ఆశీర్వదించబడ్డాము, and you are being protected by the Lord. చూడండి, మరి ఆ తర్వాత దేవుడి చేత రక్షించబడడం. All these 5 things together is called sozo. చూడండి, ఇవన్నీ కలిగి పొందుకోవడమే సోజో అంటే సంపూర్ణత. The day you are saved, you became the righteousness of God in Christ. చూడండి, ఏ దినమైతే యేసును పొందుకొని రక్షించబడ్డావో ఆ రోజే దేవుడి నీతి నీకు అనుగ్రహించబడ్డది. Hallelujah. హల్లెలూయా. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయము 25వ వచనం. 21. 21. It says, for he hath made him to be sin for us. చూడండి, పాపము ఎరుగని అతడు మన కొరకు పాపిగా మారిపోయాడు. That we might be the righteousness of God in him. చూడండి, మనము దేవుడి నీతిగా మారిపోవడానికి దేవుడు మన కొరకు యేసును పాపిగా మార్చాడట. This verse clearly says Jesus did not do any sin. ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది, యేసయ్య అయితే ఏ పాపము చేయలేదు. He never committed any sin. He in fact doesn't know what is sin. యేసయ్య పాపం అంటే తెలియనివాడు. He was wholly blameless. అతడు పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడండి. He was full of healing virtue in his body. అతడిలో స్వస్థత ప్రవాహము వలె ఉన్నది. For him who was made, he was made into a sin for us. చూడండి, అతడు యేసు పాపము తెలియనప్పటికీ కూడా మన కొరకు పాపిగా అక్కడ నిలబడ్డాడు. మన పాపము తన మీద వేసుకున్నాడు. But the entire sin of the world was in him. He was made a sin. చూడండి, లోక పాపమంతా కూడా తన మీద మోపబడ్డది. అతడు పాపిగా అక్కడ నిలబడ్డాడు. Why? ఎందుకు అలాగా? Why? Because the one who is unrighteous, the one who is not right with the Lord, just by believing in him can be made righteous. ఎందుకయ్యానంటే పాపం ఎరుగని యేసు మీద పాపం మోపబడ్డందువల్ల మరి నీతి అంటే ఎరుగని మనకు దేవుడి నీతి అనుగ్రహించబడ్డది. So just by believing in him you become righteousness of చూడండి, God in Christ. యేసును నమ్ముట వలన ఉచితముగా మనము దేవుడిలో నీతిమంతులముగా మారిపోతున్నాం. You don't have to do something very amazing. You don't need to fast, pray or do exercise or something. You just become righteous by believing in him. నువ్వు ఏదో కష్టపడి క్రియలు చేసి కాదు గాని ఉచితముగా యేసు యందు విశ్వాసం వలన నువ్వు నీతిమంతుడుగా మారిపోతున్నావు. Hallelujah. Today you and me are righteous. ఈ రోజు యేసును నమ్మిన నీవు నేను నీతిమంతులం. Not because we wear white clothes every day. ఎందుకంటే నేను తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటున్నందుకు కాదు. Not because we read Bible every day. రోజు బైబిల్ అధ్యాయాలు బాగా చదువుతున్నందుకు కాదు. Not because we do something great every day. ఏదో గొప్ప పనులు లోకంలో చేస్తున్నందుకు కాదండి.
but just by believing in the sacrifice of the Lord on the cross. సిలువలో యేసు చేసిన ఆ కార్యమును బట్టి నమ్ముట వలన నువ్వు నీతిమంతుడిగా మారుతావు. So anybody who says you are a wicked person, ఈ రోజు ఎవరైనా నీవు నీతిమంతుడవు కాదు అని నీకు చెప్పినట్లయితే, the day you are saved, you have automatically turned into a righteous person. అది నమ్మొద్దు. యేసుని నమ్మిన రోజే నువ్వు నీతిమంతుడిగా మారిపోయావు. You are perfected in Christ. నువ్వు యేసుక్రీస్తులో సంపూర్ణుడిగా ఉన్నావు. Similarly, he had no sickness in his body. చూడండి, యేసయ్యలో ఏ రోగము కూడా లేదు. He was full of healing virtue. యేసయ్యలో స్వస్థత ప్రవాహం ఉందండి. If you observe all the 4 gospels of Jesus, Matthew, Mark, Luke, John, wherever he go, he has healed people. చూడండి, మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను సువార్తలలో చూస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళినా యేసు అనేకుల్ని స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. Whoever has gone to him and has not gone, as was healed completely. యేసు దగ్గరికి వెళ్ళి స్వస్థత పొందుకోకుండా ఎవరు రాలేదండి. Everybody who Jesus prayed was healed. యేసు ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరూ బాగుపడ్డారు. Yet he could heal, yet he could do all those things, but he became a sickness. He took all the sickness of the mankind on him. చూడండి, యేసయ్యలో ఏ పాపము రోగము లేకపోయినప్పటికీ కూడా సర్వ మానవాళి యొక్క పాపాలు రోగాలు తన మీద వేసుకున్నాడు. What was the need for him to take? అట్లా చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఆయనకి? He took everybody's sin on everybody's sickness on him on that cross, so that whoever is sick can just believe and receive their healing. చూడండి, యేసయ్య సర్వ మానవాళి యొక్క పాపములు మరి రోగములు తన మీద ఎందుకు వేసుకొని దాన్ని భరించాడంటే ఆయన యందు విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాప క్షమాపణ స్వస్థత పొందుకోవాలని. On that cross you have been gifted healing. చూడండి, సిలువలో నీకు స్వస్థత అనే బహుమానం ఉంది. You don't go for healing, you are healed. స్వస్థత కొరకు నువ్వు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు యేసులో ఆరోగ్యవంతుడిగా జీవిస్తున్నావు. Your identity is being healed and living in divine health. నువ్వు యేసులో నీకున్న గుర్తింపు ఏంటంటే నీతిమంతుడవు మరి ఆరోగ్యవంతుడవు. It is never God's will for you to be sick. మరి దేవుని చిత్తము నీ కొరకు ఏమాత్రము కూడా నువ్వు రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. If anybody says God is giving you sickness to teach you something, then that is a wrong doctrine. ఎవరైనా మీరు రోగిగా ఉండాలి దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నా కూడా రోగం వస్తుంది అని చెప్తే మీరు నమ్మొద్దండి. God came into this earth so that we may be living in divine health, living rich, living prosperous in all areas of our life. చూడండి, యేసు లోకంలోనికి ఎందుకు వచ్చాడంటే మన పాపమును క్షమించి మరి నీతిని పరిశుద్ధతను ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. He who knew no sin became a sin for us so that you could be his righteousness. పాపం అంటే ఏమాత్రం ఎరుగని యేసు మన కొరకు పాపిగా మారిపోయాడు. ఎందుకంటే నీతి అంటే ఏమాత్రం ఎరుగని మనము దేవుడి నీతి పొందుకొనలాగున. And similarly, he took all our sicknesses so that we may be healed through him. అలాగే పాపముతో పాటు యేసు మన రోగము తన మీద వేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ రోగము నుండి మనం విడుదల పొందుకోవడానికి. Similarly, he was not a poor man. అదే విధంగా యేసయ్య ఇంకొక విషయం చూద్దాము. మరి ధనం విషయంలో కూడా చూస్తే యేసయ్య పేదవాడు కాదు. He became poor for us so that in him by believing we may become rich. చూడండి, యేసయ్య మన దరిద్రతను తన మీద వేసుకున్నాడు. You may ask me where it is written that he was not a poor man. ఓ మీరు అడగొచ్చు యేసయ్య పేదవాడు కాదని ఎక్కడ రాసుందని. If you look at 2 Corinthians 2 కొరింథీయులు chapter 8 8వ అధ్యాయం and verse 9, 9వ వచనం, it clearly says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, yet through his poverty you might become rich. చూడండి, ఆయన ధనవంతుడయ్యుండియు యేసయ్య మన కొరకు దరిద్రుడుగా ఆయన మార్చబడ్డాడంట. ఎందుకంటే ఆయన దరిద్రత వలన మనమందరము ధనవంతులు అవ్వాలని. Whoever says that prosperity is not the will of God, ఎవరైనా మరి ఐశ్వర్యము దేవుడి చిత్తం కాదు అనుకుంటే he is undervaluing the sacrifice of that cross. అయితే సిలువలో యేసు చేసిన త్యాగాన్ని నువ్వు తక్కువ అంచనా వేస్తున్నావు. When you have become the righteousness of God in Christ, చూడండి, క్రీస్తులో దేవుడి నీతి నీకు అనుగ్రహించబడ్డప్పుడు, and when you have become that righteousness, మరి దేవుడి నీతిగా నీవు మారిపోయినప్పుడు you attract healing, నీవు స్వస్థతను ఆకర్షించుకుంటావు. you attract
prosperity. నువ్వు మరి ఐశ్వర్యాన్ని సమృద్ధిని కూడా ఆకర్షించుకుంటావు. It means now by being righteous, you are also eligible to become rich. చూడండి, నీతితో పాటు ఆరోగ్యంతో పాటు మరి ఐశ్వర్యం కూడా పొందుకోవడానికి యోగ్యుడవైపోయావు. And you become healthy as well. అదే విధంగా ఆరోగ్యం కూడా నీ స్వాస్థ్యము. And you are becoming curse free. ఇప్పుడు నువ్వు శాప విమోచన కలిగిన వ్యక్తివి. People may say that you are a curse, your bloodline is full of curses. కొంతమంది అంటారు మీ వంశపారంపర్యం నుండి వచ్చిన శాపము రోగం ఇది. Your grandfather worshipped some heathen. ఓ మీ యొక్క తాత ముత్తాతలు మరి విగ్రహాలకు అర్పించారు నిన్ను. You may say that all my ancestors are following evil rituals. ఓ మా తాత ముత్తాతలన్నీ మరి అన్య దేవతలకు పూజించారు. And they may have participated in witchcraft. మరి ఏదో మరి చీకటి శక్తులు ఆ ప్రభావాలను కూడా ఆరాధించారు. But by the sacrifice of God on the cross, కానీ యేసు యొక్క సిలువ బలియాగమును బట్టి you are eliminated from that curses. ఓ ఆ యొక్క వంశపారంపర్య ఆచారాల నుండి ఆ యొక్క శాపము నుండి విమోచించబడ్డావు. You don't come from the bloodline of your family, you belong to the blood of Jesus Christ. ఓ మీ వంశపారంపర్య ఆచారాల వల్ల కాదు, యేసు రక్తములో నుండి నువ్వు పుట్టావు. And the blood of Jesus has covered you for eternity. ఓ యేసు రక్తము నిన్ను నిత్యత్వం వరకు కాపాడడానికి సిద్ధంగా ఉంది. And by believing in him, యేసు యందు విశ్వసించుట వలన through eternity you are saved. మరి నువ్వు నిత్యత్వం వరకు కూడా రక్షించబడుతున్నావు. Hell is not your portion. చూడండి, నరకము నీకు సంబంధించింది Lack కాదు. is not your portion. దరిద్రత నీకు సంబంధించింది కాదు. Being sick is not your portion. అనారోగ్యం నీకు సంబంధించింది కాదు. You are healthy, you are prosperous in every area of your life. నీ జీవితంలో ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరం అన్ని విషయంలో కూడా నువ్వు దీవించబడి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. From curse to you are blessed today. ఓ శాపము నుండి ఐశ్వర్యవంతుడిగా మారిపోయావు. In other words, prosperity is your birthright. ఓ ఐశ్వర్యం అనేది నీ జన్మ హక్కు, నీ స్వాస్థ్యము. Everybody say prosperity is my birthright. అందరం చెప్దాం, ప్రాస్పెరిటీ, ఐశ్వర్యము నా స్వాస్థ్యము. Healing is my birthright. స్వస్థత నా స్వాస్థ్యము. Healing is my birthright. స్వస్థత. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now as believers, as the Christians, you are not a sick one. ఈ రోజు క్రైస్తవుడిగా మరి నువ్వు అనారోగ్యముగా ఉండాల్సిన అవసరం You లేదు. are not a sick one trying to get healed. ఓ ఏదో రోగిగా ఉండి ఆరోగ్యం కొరకు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం You లేదు. are already healed one. మనము ఇదివరకే ఆరోగ్యవంతులము. You are not trying to get healed. You are already healed. మనము క్రీస్తు యేసులో ఆరోగ్యవంతులము. You are healed. మనము ఆరోగ్యవంతులము. Why? ఎలాగా? If you look at 1 Peter మొదటి పేతురు chapter 2 రెండవ అధ్యాయం verse 24, 24వ వచనం. it says, who his own self bore our sins in his body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by his stripes you were healed. చూడండి, అక్కడ మ్రాను మీద వేలాడిన ప్రతివాడు శాపగ్రస్తుడట. యేసు మన కొరకు మ్రాను మీద వేలాడాడు కనుక అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. So we being dead to our sins, మనము మన పాపం విషయమై మృతి పొందినాము, should live unto righteousness. అయితే ఇప్పుడు నీతి విషయమై మనం తిరిగి జీవిస్తున్నాము. By his stripes you are healed. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలిగింది. It's a past tense. మరి కలిగింది అని It రాయబడింది. is not saying you are going to be healed now. ఓ ఇప్పుడు స్వస్థపడాలి, రేపు స్వస్థపడాలి కాదు. It means you are healed 2000 years back. 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసు చనిపోయిన రోజే మనం ఆ రోజే స్వస్థత పొందుకున్నాం. Let's say I am not a sick person. అందరం చెప్దాం, నేను రోగిని కాదు, I am a healed one. నేను ఆరోగ్యవంతుణ్ణి. So the problem here is, ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే, the problem is your mind. ఇక్కడ నీ యొక్క మనస్సు సరిగ్గా లేదు. The mind is where the evil puts those thoughts. చూడండి, మనసులో అపవాది వాక్యానికి విరుద్ధమైన తలంపులు పెడుతూ ఉంటాడు. Satan is telling you in your mind that you are not a sick
you are a sick person. హల్లెలూయా. సైతాను నీ మనసులో వాక్య విరుద్ధమైన ఆలోచనలు పెట్టి నువ్వు ఇంకా రోగివే, పాపివే అని చెప్తూ ఉంటుంది. The Satan is trying to tell you that you don't have a job, you are a jobless person. సైతాన్ నీ మనసులో నీకు ఉద్యోగం రాదు, నువ్వు వ్యర్థుడవు అని చెప్తూ ఉంటది. Satan will be saying you are destroyed. సైతాన్ అంటా ఉంటది నువ్వు వ్యర్థుడవు, పనికిరాని వాడవు. And it tells you are not, you are sick. Your body symptoms are saying you are sick. ఓ నీ ఒంట్లో ఇగో చూడు ఆనవాళ్ళన్నీ అనారోగ్యంగా కనబడుతున్నాయి అని సైతాన్ The అంటూ mind always keeps telling that you need to do something to be healed. ఓ మనసు ఎప్పుడు చెప్తుంటది అది చేయి ఇది చేయి స్వస్థత పొందుకోవాలంటే అని. Now what you must do when those thoughts come into మరి your mind? ఇటువంటి పరిస్థితులలో సైతాన్ ఇలా చెప్తూ ఉంటే శరీరం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? You must reply back to devil, I am not sick. సైతాన్తో నువ్వు వాక్యాన్ని తీసుకొని చెప్పాలి, క్రీస్తు యేసులో నేను ఆరోగ్యవంతుణ్ణి, By his stripes I am healed. ఆయన పొందిన దెబ్బలలో నాకు స్వస్థత ఉన్నదని చెప్పాలి. Refuse those thoughts. ఆ యొక్క చెడ్డ తలంపులను తిప్పికొట్టాలి. Say no, I am healed. ఓ నేను ఆరోగ్యవంతుణ్ణని చెప్పాలి. You are trying to steal my birthright. ఓ అపవాది నిన్ను బంధిస్తున్న నా జన్మ హక్కును నువ్వు దొంగిలించలేవు. Healing is my birthright. స్వస్థత నాకు స్వాస్థ్యము జన్మ హక్కు. Prosperity is my birthright. ఐశ్వర్యము నాకు జన్మ హక్కు. I refuse it. నేను మరి అనారోగ్యాన్ని తొలగిస్తున్నా. Hallelujah. Sometimes we as believers, we always try to pray, heal me Lord, we cry. కొన్నిసార్లు మనం విశ్వాసులుగా ఉండి కూడా ప్రభువా నన్ను బాగు చేయని ఏడుస్తూ ఉంటాం. Sometimes we pray for something which is already given unto us. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రభు మనకు వాగ్దానం ద్వారా వాక్యం ద్వారా ఇచ్చేశాడు అది. You keep crying, Lord, heal me Lord, you keep crying unto the Lord. ప్రభువా నన్ను ముట్టు, నన్ను తాకు అని మనం ఏడుస్తూ ఉంటాము. But the Lord has said, I have already healed you, my son. కానీ దేవుడు అంటూ ఉంటాడు, సిలువలో నిన్ను ఎప్పుడో స్వస్థపరిచాను. 2000 years back you were already healed. నా వాగ్దానము నువ్వు అర్థం చేసుకో. 2000 సంవత్సరాల క్రితమే ఈ రోగాన్ని నేను నా మీద వేసుకొని I తొలగించాను. took your sickness. నీ రోగాన్ని నేను ఎప్పుడో తొలగించాను. I took your poverty. నీ యొక్క దరిద్రతను తొలగించాను. I took all your curses. నీ యొక్క మరి ఆ యొక్క శాపాలను తొలగించాను. And I gave you righteousness. నీకు నా నీతిని I అనుగ్రహించాను. gave you healing. నా స్వస్థతను నీకు ఇచ్చాను. I gave you prosperity. నా యొక్క సమృద్ధి జీవితం ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాను. So the mind needs to be renewed by the word of God every మన day. మనస్సు మారి వాక్యము చేత రూపాంతరపరచబడాలి. That is why it is very important as believers to go by the word of God. కనుకనే విశ్వాసులు ఏం చేయాలంటే సొంత ఆలోచనలు కాదు కానీ వాగ్దానము వాక్యాన్ని బట్టి మనం నడుచుకోవాలి. You have to be conscious of the fact that you are healed. మనము మరి వాగ్దానంలో ఉన్న స్వస్థతను నమ్మి దాన్ని గ్రహించాలి, స్వస్థత పొందుకోవాలి. When something is given unto you, you take it and you claim it in the name of Jesus. వాగ్దానంలో నీకు అనుగ్రహించబడ్డది నువ్వు పొందుకోవాలి You స్వాస్థ్యముగా. don't take healing by begging. నువ్వు స్వస్థతను అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. You have that authority to bind that demon of darkness in your life. క్రీస్తులో నీకు అధికారం ఉంది. ఆ యొక్క రోగం కలుగజేస్తున్న దయ్యాన్ని బంధించాలి. You have to speak your organs. ఓ నీ యొక్క అవయవాలతో నీవు మాట్లాడాలి. You have to speak to your body. నీ శరీరంతో నీవు మాట్లాడాలి. You have to make your body known that you are already healed. నీ యొక్క శరీరంతో నువ్వు చెప్పాలి నువ్వు స్వస్థత పొందుకున్నావు, ఆరోగ్యవంతుడు అని. And you rebuke the devil to take out of his filthy hands on you. ఆ దయ్యాన్ని వాడి హస్తాన్ని తొలగించడానికి బంధించాలి వాడిని. Whatever is stopping you, you have to rebuke it. మరి నిన్ను అడ్డగించేదాన్ని ఏదైనా నువ్వు బంధించాలి. If today you are unhealthy, ఈ రోజు ఒకవేళ అనారోగ్యంతో ఉంటే, if you have some symptoms in your body, నీ ఒంట్లో ఏదైనా అనారోగ్యం ఉంటే don't take it. అసలు నువ్వు దాన్ని అంగీకరించు, Refuse it. దాన్ని తిప్పికొట్టు. By the power of Holy Spirit, I pray that today you are healed. ఓ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీవు ఇగో ఆరోగ్యం పొందుకో. At the time you step out of this room, you will see that healing working in your body. ఈ గదిలో నుండి బయటికి వెళ్తుంటుండగా మందిరంలో నుండి నీవు ఆరోగ్యాన్ని అనుభవించుతావు. Today is the end of your struggle. ఈ రోజు నీ శ్రమ తొలగిపోవునుగా. Every delay will be finished and you will be stepped into the blessing of the Lord. ప్రతి ఆలస్యము తొలగిపోయి
సరి అయిన సమయంలో నీకు దీవెన వచ్చునుగా. As a man of God, I am saying your spirit of delay is over. ఒక దైవ సేవకుడిగా ఇదిగో ప్రతి ఆలస్యము అక్కడికి అంతమైపోవును గాక. ఐశ్వర్యం We put full stop to every struggle today. ప్రతి సమస్యకు ఇదిగో ఇక్కడ నేను ముగింపు పలుకుతున్నా. Every fever, cough, headache, migraine, we command it to go in the name of Jesus. జ్వరము, దగ్గు, తలనొప్పి ప్రతి రోగము తొలగి పోయేస్తున్నాము. Cancer must die in the name of Jesus. క్యాన్సర్ నశించిపోవును గాక. And the blind must see. గ్రుడ్డివారు చూచెదరు గాక. Deaf must listen. చెవిటివారు యేసు నామమున విందురు That గాక. they are healed. స్వస్థత కలిగింది. That they are prosperous. In everything is about to change. నీ జీవితంలో అన్ని మారిపోవును గాక. Why? Your spirit is always perfect. నీ ఆత్మ ఎప్పుడు పరిపూర్ణంగా Your ఉంటుంది. spirit knows that you are healed. నీ ఆత్మకు తెలుసు నువ్వు ఆరోగ్యం Your పొందుకున్నావు. spirit knows that you will be prosperous. నీ ఆత్మకు తెలుసు నీకున్న ఐశ్వర్యం ఏంటో. Your spirit knows that you will not be a poor person. నీ ఆత్మకు తెలుసు నువ్వు దరిద్రుడవు But కాదని. the problem is your mind. కానీ నీ మనస్సుతోనే ఉన్నది ఇక్కడ The ఇబ్బంది. devil puts the thoughts of negativity so that you will confess negative things. సైతానుడు చెడ్డ ఆలోచనలన్నీ నీ ఆత్మలో కాదు నీ మనసులో పెట్టి The వాటిని devil has no power over you. చూడండి, ఆత్మలో నువ్వు ఎదిగినప్పుడు అపవాదికి నీ మీద ఎటువంటి హక్కు లేదు. When those thoughts come in and when you confess, those things become reality. అపవాది చెడ్డ తలంపులు రేకెత్తినప్పుడు వాటిని గురించి ఆలోచించి నమ్మినప్పుడు ఈ బలహీనమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటావు. So as believers, we must always speak positive things. దేవుడి కుమారులముగా మనము శుభప్రదమైన మాటలే పలకాలి. You don't go by doctor's report. డాక్టర్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అవసరం లేదు. You don't go by people's opinion. ఇతరులు ఏమంటున్నారు అవసరం లేదు. You don't go by what people are saying negative about you. వాళ్ళు వీళ్ళు నీ గురించి చెడ్డగా ఏం పలుకుతున్నారో కాదు. You don't go by what is there in your bank account. నీ అకౌంట్ లో ఎంత డబ్బు ఉందా నీకు అవసరం లేదు. You go by what is written in the word of God. ఆమేన్. వాక్యం ఏం బోధిస్తుందో దాన్నే నమ్మాలి. You have to know your identity in Christ. క్రీస్తు యేసులో నీవెవరో నువ్వు దాన్ని తెలుసుకో. You have to stand boldly that you are the righteousness of God in Christ. క్రీస్తు యేసులో నీవు నీతిమంతుడుగా నిలబడు. ధైర్యంలో సింహం వలె నిలబడు. You should stand firmly. ధైర్యంగా సింహం వలె నిలబడు. The things, the thoughts that come in, the situations that come in are not permanent. నీ జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు అవి ఎప్పటికి ఉండనే ఉండవండి. That comes to test your faith. అవి కేవలం నిన్ను పరీక్షించడానికే వస్తాయి. And when you stand in the faith, those things will run off from you. విశ్వాసంతో క్రీస్తులో నిలబడి ఉంటే ఆ సమస్యలన్నీ పటాపంచలైపోతాయి. Be supply conscious, my dear friends. బి Supply conscious that you are receiving. చూడండి, ప్రభువు నీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించేవాడు నమ్ముతూ ఉండాలి. Hallelujah. I am a healed one. అందరం చెప్దాం, I am a healed one. I am not sick one. నేను రోగిని కాదు. I am not sick. I am not trying to be healed. I am not trying to be healed. I am already healed. I am already living in health. I am keeping my health. I am keeping my health. The blood of Jesus has cancelled all my curses. యేసు రక్తం వలన నాకు ప్రతి రోగము, దరిద్రత, శాపం నుండి విడుదల. This is your truth today. ఇది సత్యము. దీన్ని తెలుసుకుంటే నీకు స్వాతంత్ర్యం. Because the spirit knows that you are made in the image of God. ఎందుకంటే నీ ఆత్మకు తెలుసు నీవు దేవుడి పోలికలో ఉన్నావు. Your spirit man is perfect. నీ ఆత్మ పురుషుడు, ఆయన సంపూర్ణుడు. The problem is your mind. నీ మనస్సే సరిగ్గా ఉండదండి. Because your mind does not know it. ఎందుకంటే నీ మనస్సు చెంచల మనస్సు ఉంటది. Because your mind listens to TV channels. కొన్నిసార్లు నీ మనస్సు టీవీలో ఏం చెప్తుందో దాన్ని నమ్ముద్ది. You go by what is the sun signs are saying. వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అదే నమ్ముతుంటావు. You go by the astrologers what you are saying. చూడండి, వాళ్ళు జ్యోతిష్యులు ఏం చెప్తారో అది నమ్ముతా ఉంటావు. You go by the economics which comes down and up. చూడండి, టీవీలో మరి ఆ యొక్క ఆర్థికవేత్తలు ఏం చెప్తారో అది నమ్ముతావు. They say that inflation is coming and recession is going to hit you very hard. చూడండి, లోకాన్ని మరి దరిద్రత ఆవరిస్తూ ఉందని చెప్పి ఆ యొక్క దాని గురించి నమ్ముతూ ఉంటావు. They always sell negative things to you. లోకం ఎప్పుడు వ్యర్థమైన వాటినే చెప్తూ ఉంటది. You must stop listening to those things. ఆ లోక వార్తలను వినొద్దు. You must listen to the message that you are healed, you are prosperous. Jesus name. మీరు ఎప్పుడు యేసును గురించిన శుభప్రదమైన వాక్కును వినాలి, ప్రకటించాలి. The world may die. లోకము నశించిపోయినా, The world may experience financial
decline in their life. లోకములో ఒక దరిద్రత ఉన్నప్పటికీ కూడా, But it is not your portion. అది నీకు అవసరమైంది Because కాదు. you are the child of God. నీవు దేవుడి కుమారుడవు, దేవుడు పోషిస్తాడు నిన్ను. You are having the features of all that sozo, being protected from everything. చూడండి, సోజో అనగా అన్ని విధాలుగా కూడా ఆ సంపూర్ణతను నువ్వు ప్రాణాత్మ శరీరంలో పొందుకోవాలి. అది Your దేవుడు. mind looks at your body symptoms, it says you have knee pain. నీ మనసు ఎప్పుడు కూడా ఆత్మకు వేరుగా ఇగో శరీరాన్ని చూపించి ఇక్కడ నొప్పి ఉంది కదా అని చూపిస్తూ Your ఉంటుంది. body will say, I have a tumor in my body. ఓ శరీరం నీతో చెప్తూ ఉంటది, అవును లోపల ఒక గడ్డ ఉంది అని. Your body will say, I have sugar. ఓ శరీరం చెప్తుంది, ఓ షుగర్ ఉంది కదా. Your body will say, I have BP. బీపీ ఉందని చెప్తుంది బాడీ. But you need to train your mind in such a way that the word of God enters into you and all those symptoms die in the name of Jesus. చూడండి, మన మనస్సు మారి వాక్యము చేత రూపాంతరపరచబడి దేవుడి సంగతులను ఒప్పుకున్నప్పుడు మనము జీవిస్తూ ఉంటామంట. When the word of God enters in you, your mind starts renewing and you will start growing in the knowledge of God. హల్లెలూయా. వాక్యము మన లోపలికి రాగానే మన మనస్సు మారి రూపాంతరపరచబడి దేవుడి సంగతులను మనం తెలుసుకొని పొందుకుంటూ ఉంటాం. As I said earlier, the spirit is perfect. చూడండి, మొదట్లో మనము నేర్చుకున్నాం కదా, ఆత్మ సంపూర్ణమైనది. So when the mind gets renewed, మనస్సు రూపాంతరపరచబడటం వలన it starts believing what the spirit is believing. అప్పుడు ఆత్మకు అది లోబడి మనస్సు కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. In other words, your mind will start believing what the spirit has already established. చూడండి, మనస్సు ఆత్మ ఏదైతే స్థిరపరుస్తూ ఉంటుందో దాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉండాలి. And what happens when you start believing? మరి ఆత్మ యొక్క విషయాలను మనస్సు నమ్మి ఒప్పుకుంటూ ఉంటే ఏం జరుగుద్ది? So when your mind starts believing what the spirit already knows, then మనస్సు your body will start getting healed. చూడండి, ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట మనస్సు కూడా విని ఏకీభవించిన తర్వాత ఏం జరుగుద్దంటే శరీరం కూడా ఆయా సంగతులకు లోబడి ఆ ప్రత్యక్షతలోనికి అడుగు పెడుతూ ఉంటుంది. So when you start getting renewed in the mind and you grow in the faith, your healing will start to happen in your life. చూడండి, ఆత్మ విషయంలో మనస్సు రూపాంతరపరచబడుతూ ఉంటే అప్పుడు శరీరంలో కూడా స్వస్థత, ఆరోగ్యము మనం చూస్తూ ఉంటాం. We as a believers of Jesus, we don't look at our body and start saying I am sick. చూడండి, విశ్వాసులముగా ఉండి మరి నేను రోగిని అని చెప్పుకోవడం అది సరి అయింది కాదు. You know who are those people who say that I am sick? చూడండి, నేను రోగిని అని చెప్పుకునే వారు ఎటువంటి వారు అంటే, such people are carnal people. వారు వాక్యాన్ని కాదు కానీ శరీరాన్ని ఆధారం Who చేసుకొని. are carnal people, you may ask me? మరి శరీరానుసారులు ఎవరండి? The people who walk always through their feelings, who always go by the feelings, who always go by their senses and emotions. ఎవరైతే వాక్యానికి వేరుగా తన సొంత చిత్తము, సొంత ఆలోచనలు, మనోభావాలను ప్రకటిస్తూ ఉంటారో They are always moved by the circumstances they face. వారు శరీరులు, ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుషులు అంటారు. If somebody says something negative, you keep that thought in your mind till almost lot of days you keep that in your mind. కొంతమంది ఏదైనా నీ గురించి చెడ్డగా చెప్తే కొన్నిసార్లు కొంతమంది దాన్ని ఎప్పుడూ ఆలోచించి కొన్ని రోజులు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. And they always go by feelings and they don't see the fruit. ఆ చెడ్డ వాటిని గురించి ఆలోచించి మరి జీవితంలో ఫలాన్ని చూడరు. వాళ్ళు They don't receive healing. స్వస్థత గాని దైవిక ఆశీర్వాదాలు పొందుకోరు. Because their foundation is on a shaky ground. ఎందుకంటే వారి విశ్వాసానికి ఆధారం దేవుడి వాక్యం కాదు, వారి They always మనోభావాలు. go by their feelings, they always go by the people's opinions. వారి మనోభావాలు లోక ఆలోచనలను బట్టి వెళ్తూ They ఉంటారు. always go by what the TV channels are saying. ఓ టీవీలో లోక వార్తలలో ఏం చెప్తే అది వింటారు కానీ దేవుడి వాక్యం వినరు. And when you listen to those things, fear comes to start living in you. అటువంటి లోక వార్తలు విన్నప్పుడు లోపల మన హృదయంలో భయం పుడుతుంది. You feed devil your thoughts and you become sick. చూడండి, సైతానుకు బలాన్ని ఇచ్చేది మన భయమే. తద్వారా మనము రోగులముగా మారిపోతాం. Hallelujah. Today we as spiritual people, we don't go by the feelings. చూడండి, ఈ రోజు ఒక విషయం నేర్చుకోండి. దేవుడి కుమారులముగా
మన సొంత మనోభావాలను బట్టి మనం We నడిపించబడొద్దు. don't go by our senses. మన యొక్క ఆలోచనలను బట్టి కాదు గాని We don't go by our emotions. మన యొక్క మనోభావాలను బట్టి కాదు. We go by what is written in the word of God. వాక్యం ఏదైతే చెప్తుందో, ఏదైతే వాగ్దానం చేయబడ్డదో దాని ప్రకారమే మనం What వెళ్ళాలి. is the word saying to you? వాగ్దానము వాక్యం ఏం చెప్తుంది? The word is clearly saying that you are healed. వాక్యం చెప్తుంది మీరు స్వస్థతను పొంది ఉన్నారు. The word clearly says you are rich. వాక్యం చెప్తుంది మీరు సమృద్ధి అయిన జీవితం కలిగి ఉన్నారు. And the word says you will grow into the fullness of God. మరి వాక్యం చెప్తుంది మీరు దేవుడిలో సంపూర్ణులై ఉన్నారు. Hallelujah. I hope you understand today that you are a healed one. ఈరోజు మరి మీరు నేర్చుకున్నారని నమ్ముతున్నా, స్వస్థతను గురించి, స్వస్థత పొందుకున్నారు అని. Don't look at your body. సో నీ శరీరమును గురించి నువ్వు దాన్ని గురించి ఆధారం చేసుకో. Look at Jesus. యేసు వైపు చూడు. Look at the cross. సిలువ వైపు చూడు. There lies your healing. అక్కడ నుండి నీకు స్వస్థత వస్తుంది. There lies your prosperity. అక్కడ నీకు ఐశ్వర్యం ఉంది. There lies your peace of mind. అక్కడ నీకు సమాధానం ఉంది. There lies your joy. అక్కడ నీకు సంతోషం ఉంది. So your mind says, always tries to deviate you, distract you by giving all the distractions of the world so that you will not be able to be renewed in your mind. చూడండి, నీ మనస్సు నీవు వాక్యానుసారంగా రూపాంతరపరచబడకుండా నిన్నెప్పుడు చిందరవందర చేస్తూ ఉంటుంది. You will be, people will always say, I am sure when they hear this message, they will say, you don't know our situation. How can you say I am healed? కొంతమంది ఈ నా ప్రసంగం వింటున్న మనుషులు, మా పరిస్థితి నీకేమర్థం అవుతుంది Do you పాస్టర్ know గారు? my doctor report? నా డాక్టర్ రిపోర్ట్స్, నా బాధ నాకే తెలుసు, నీకేం తెలుసు అంటారు. I am in ICU. నేను ఐసీయూలో ఉన్నా, నా బాధ నీకేం My తెలుసు children అంటారు. are suffering. నా పిల్లలు I am బాధపడుతున్నారు, in mental depression. నాకు మానసిక బాధ I ఉంది, have no hope. నాకు అసలు నిరీక్షనే లేదు, I am going to die tomorrow. రేపు చనిపోతానేమో అంటారు. But if you ask your spirit, it always says you are healed. కానీ నీ ఆ మనస్సుకు వేరుగా ఆత్మలో నువ్వు ఆలోచించినట్లయితే నువ్వు స్వస్థత పొంది ఉన్నావు అని చెప్తూ ఉంటుంది. If you don't believe healing, you will not receive healing. స్వస్థతను నమ్మకపోతే పొందుకోలేవు. If you don't believe prosperity, you will not receive prosperity. ఐశ్వర్యాన్ని నమ్మకపోతే అబ్రహాం ఐశ్వర్యాన్ని పొందుకోలేవు. The word of God says, whoever calls upon my name will be saved. చూడండి, వాక్యము బోధిస్తుంది, ఎవరైతే యేసు ప్రభు అని నమ్మి ఒప్పుకుంటారో వాడు రక్షించబడును అని. And you will be saved from eternal doom. మరి నీవు ఆ యొక్క నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి తప్పించబడుతున్నావు. The entire Christianity depends on how your faith is. మరి ఈ యొక్క క్రైస్తవ్యం అంతా కూడా విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. When negative things are happening, you must be in faith. చూడండి, జరగకూడని నీ జీవితంలో జరిగినప్పటికీ కూడా దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తూనే ఉండాలి. And faith can move mountains. విశ్వాసము కొండలను సైతం పెకిలించగలదు. Faith can give you a lot of things. విశ్వాసము నీ జీవితంలో నీకు ఎన్నో విషయాలను Which అనుగ్రహించగలదు. lifetime of efforts and hard work can't give you. నీ జీవితంలో నువ్వు పడ్డ కష్టం అంతటి కన్నా కూడా విశ్వాసము గొప్పది. So when our mind gets renewed, చూడండి, మనస్సు రూపాంతరపరచబడ్డప్పుడు, and when it acts according to the spirit, ఆ మనస్సు ఆత్మకు లోబడ్డప్పుడు everything in your physical world will keep changing. నీ యొక్క శారీరకంగా భౌతికమైన ప్రపంచంలో అన్నీ కూడా నీకు ఆశీర్వాదకరంగా మారుతాయి. You will walk in divine health. నీవు దైవిక స్వస్థతలో నడుస్తావు. You will walk in prosperity. నువ్వు దైవిక సమృద్ధిలో నడుస్తావు. You will not beg people for money. ఇతరులను నువ్వు అడుక్కునే పరిస్థితిలో ఉండవు. Money will look after you. మరి ఆ ధనము నీ వెంబడి వస్తుంది. Money will come following you. మరి ఐశ్వర్యం నిన్ను వెంబడిస్తుంది. When your faith is in the word of God. మరి నీ వాక్యానికి ఆధారము యేసు యొక్క వాక్యమే. Hallelujah. So let's believe in the word of God. ఈ రోజు తీర్మానం తీసుకుందాం, వాక్యాన్ని నమ్ముదాం. And that's why 3 John 1 chapter 2 says, Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. మరొకసారి మూల వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. ప్రియుడా, నీవు నీ ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న కొలది అన్ని విషయములలో వర్ధిల్లుచు
సుఖముగా సౌఖ్యముగా ఉండవలనని It ప్రార్థిస్తున్నాను. says your soul will prosper. నీ యొక్క ఆత్మలో కూడా నువ్వు వర్ధిల్లాలి. It means soul prosperity. చూడండి, ఆత్మలో వర్ధిల్లాలి. It means everything is about to prosper in your life from today. చూడండి, ఈ రోజు నుండి నీ ప్రాణములో ఆత్మలో అన్ని వర్ధిల్లుచు ఉన్న కొలది అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లబోతున్నావు. You are already spiritually prosperous. చూడండి, ఆత్మీయంగా మనము సంపూర్ణంగా ఉన్నాము. Because you are righteous in God. ఎందుకంటే క్రీస్తు యేసు యొక్క నీతి మన ఆత్మలో ఉంది. But your soul has to grow. అయితే మన మనస్సు రూపాంతరపరచబడాలి. Your mind has to grow. మన మనస్సు రూపాంతరపరచబడాలి. Your mind has to grow in what is in the word for you. మరి వాక్యానుసారంగా మనస్సు రూపాంతరం చెందాలి. So today I declare you are healthy. ఈ రోజు మీరు ఆరోగ్యవంతులని నేను వాగ్దానము వలన ప్రకటిస్తున్నా. Every sickness symptom is going to die in your body today. ప్రతి అనారోగ్యము దాని ఆనవాలు తొలగిపోవును. Everybody who is watching live today is the last day of your sickness. లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న మీ అందరి రోగముకు ఈ రోజే ముగింపు. If you believe in the word వాక్యాన్ని and నమ్మినట్లయితే, if you confess with your mouth, హృదయంతో నమ్మి నోటితో ఒప్పుకున్నట్లయితే healing is yours today. స్వస్థత నీదే. I receive healing in the name of Jesus. పొందుకోండి స్వస్థత. Receive it in the name of Jesus. పొందుకోండి స్వస్థత. Say, I receive healing in my body in the name of Say, I Jesus. receive healing. I receive prosperity in the Oh, name I of receive Jesus. prosperity. Poverty is not my portion. Poverty is not my portion. I will live in abundance. ఓ, నేను సమృద్ధి జీవితాన్ని I will జీవిస్తున్నా. walk in divine health. ఓ, ఆరోగ్యంలో జీవిస్తున్నా. I will be prosperous. I will be prosperous. I will be a blessing to people who are in need. I will be a blessing. I am going to be the history maker for the Lord Jesus in this town. చరిత్ర నేను సృష్టించబోతున్నాను యేసు నామమున. My testimony is going to be the salvation call for the sinner. అనేకులకు నా సాక్ష్యము మరి అనేకులు మార్చును గాక. Everybody who looks at you will only ask, which God is he serving? నిన్ను చూచిన వారందరూ కూడా నీవు సేవించున్న నీ దేవుడు ఎవరు, నాకు కూడా కావాలని అందరు When చెప్పారు. you walk in divine health and divine prosperity and divine blessing, they will ask you, which God does he serve? నీ యొక్క స్వస్థతను, ఆరోగ్యాన్ని, ఆశీర్వాదాన్ని చూసి నీ దేవుడు నాకు కావాలి అని నిన్ను అడగాలి. And that day you will smile and say, Jesus is my Lord. ఆ రోజు నువ్వు నవ్వి యేసును వారికి పరిచయం చేయాలి. And you will say, Jesus is my healer. యేసు నా రక్షకుడు అని And చెప్పాలి. you will say, Jesus is my provider. యేసు నాకు సమకూర్చేవాడు. I feel in my spirit that something is about to happen in the name of Jesus. ఇప్పుడు నేను నమ్ముచున్న నా ఆత్మలో నేను చూస్తున్నాను ఏదో Somebody is జరగబోతుంది. getting healed in the live. ఓ, లైవ్ లో ఎవరో బాగవుతున్నారు. In the name of Jesus, I believe. ఓ, యేసు నామమున. I believe that people are getting healed. Their minds are getting renewed. అనేకుల మనస్సు మారుతుంది, రూపాంతరపరచబడుతుంది. Everybody who is believing for a supernatural healing today is the day that the Lord has made. ఓ, ఈ రోజు అద్భుత రీతిగా స్వస్థత And we పొందుకోవాలి. will rejoice. సంతోషించండి. Hallelujah. Everything is about to change, my dear friends. If you believe it, then say hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. ప్రభువా మీకు స్తోత్రం నాయన. Father, in the name of Jesus, I come before you today, Lord. ఓ, యేసు నామమును బట్టి మీ సన్నిధికి వస్తున్నాం. You have called us our beloved. ప్రభువా మమ్మల్ని నా ప్రియుడా అని పిలుస్తున్నావు. And we know that your will for us is to be prosperous. నీ యొక్క చిత్తం మా పట్ల ఎప్పుడు కూడా ఆరోగ్యవంతులుగా, ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండాలని. Prosperous in health, prosperous in finances, and prosperous in our anointing. నాయన, ఆత్మ, శరీరము, ప్రాణం అన్ని విషయాల్లో కూడా వర్ధిల్లాలి అని. I pray, Jesus, that our minds be renewed to the knowledge of God. ప్రభువా, నిన్ను గురించిన రూపాంతర అనుభవం మా మనసుకు I దయచేయండి. pray for every false demon of infirmity to get out in the name of Jesus. అపవాదిని బంధిస్తున్న యేసు నామమున. I pray for every delay in people's life to be end in the name of Jesus. ఎవరైతే ఆశీర్వాదాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ప్రతి ఆలస్యాన్ని లయపరుస్తున్నా. I pray, Jesus, that they may enter into the blessing. ఆశీర్వాదములోనికి అడుగు పెడుదురు గాక. I pray for divine finances to people. అద్భుత రీతిగా వారి అవసరతలు తీర్చబడును గాక. I pray, Jesus, that they may receive healing.
స్వస్థత పొందుకొందురుగా. I believe Jesus that you are going to heal everyone today. ఆయన వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లైవ్ లో ఉన్న వారందరూ స్వస్థత పొందుకొందురుగా. We believe that you have healed us 2000 years back. 2000 సంవత్సరాల క్రితమే సిలువ మరణం ద్వారా మేము స్వస్థత We are పొందాము. not trying to be healed. We know our identity in Christ that we are healed. క్రీస్తు యేసులో మాకు స్వాస్థ్యము ఆరోగ్యం అనుగ్రహించబడ్డది. And we stand firmly into that faith today. ఈ రోజు మేము ఆ యొక్క సత్యము యందు విశ్వసించి నిలబడుతున్నాం. That I am going to entering in a new season of hope. ప్రభువా క్రొత్త నాయన వాతావరణంలోనికి కాలంలోనికి మేము New అడుగుతున్నాం. season of joy. నాయన ఆనందకరమైన కాలంలోనికి అడుగు New పెడుతున్నాం. season of prosperity. ఐశ్వర్యము కలుగును గాక. My story is going to be rewritten from today. మా చరిత్ర మా కథ తిరిగి I will రాయబడింది. not go back empty from this place. ఖాళీ చేతులతో మేము వెళ్ళం ఇక్కడ నుండి. I'll go with the presence of the Lord. In Jesus' mighty name I pray. యేసు నామమును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం And తండ్రి. God's people say amen. 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 ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Now may the grace of the Lord and Savior Jesus Christ, love of God the Father and sweet communion of Holy Spirit rest, remain, abide in each one of us now and forevermore. In Jesus' mighty name I pray. Amen.